जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल गौरव शुक्ला हाज़र हां पंजाब एट 9 दे नाल। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर के पंजाब दौरे के आखिरी दिन उन्हां उत्ते हमला किया गया। लुधियाना फिरोजपुर रोड ते केजरीवाल ते हमला किया गया, जिसनूं लैके हुण सियासत पखी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ आज मर जाते हो, कौन जिम्मेदारी लेता है? मैं जिम्मेदारी लेता है। आम आदमी पार्टी के आगू संजय सिंह का गुस्सा भखिया अरविंद केजरीवाल के काफिले ते हुए हमले तो बाद। मैं ये कह रहा हूँ जब केजरीवाल का काफिला लुधियाना फिरोजपुर रोड तो लंघ रहा सी तां कुछ मुजाहराकारियों ने पत्थर वराए, जिस च गड्डी का शीशा टुट गया। हमले तो नाराज संजय सिंह ने पुलिस अफसरां नूं सख्त लहजे च पूछा कि जे किसी नूं सट लगदी तां इसते जिम्मेवारी कौन लैंदा। पीछे कैसे आए वो लोग? खुद खड़े हुए थे। एसएसपी साहब पीछे कैसे आए वो लोग? जितना आप ऊंचा बोलेंगे उससे कुछ। मैं ये कह रहा हूँ आज मर जाते हो, कौन जिम्मेदारी लेता है? मैं जिम्मेवारी लेता है इसकी। पत्थरबाजी नूं लेके सियासत जरूर भख गई है। आम आदमी पार्टी इसनूं विरोधियों की बौखलाहट कह के निंद रही है ते कांग्रेस भी इसनूं विरोध का सही तरीका नहीं दस रही। ये विचारां दी लड़ाई हुंदी है, ये कदे हथों पाई दी लड़ाई नहीं हुंदी। ते जदों कोई भी थोड़ा पोलीटिकल अपोनेंट हथों पाई ते उतरे आवे तो समझ लो उन्हें आपदी हार जिहड़ी है वो 90% मान ली है। ये किसी पे पत्थर फेंकना, किसी पे जूता फेंकना, किसी को गाली देना, ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ले जा सकता है। कांग्रेस का रुख भावें नरम है, पर अकाली और बीजेपी इसकी निंदा करने नाल नाल केजरीवाल नूं नसीहत भी दे रहे ने कि जो पिर तो ना पाई सी ये उसे दा नतीजा है। सो मैं तो केजरीवाल जी नूं भी हथ जोड़ के बेनती करांगा कि इस पत्थर तो ही थोड़ा जिहा सबक सीख लेण भी अगे नूं जिहड़ा पत्थर मारन वाले जुत्ती मारन वाले नूं उत्साहत ना करन। ये जुत्तियां मारन वाले नूं टिकटां दिंदे आ, फिर लोग उस पासे नूं तुर पैंदे आ। राजनीति के अंदर कभी भी पथराव हथियार चक्कन की कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर तुसी अपनी गल शब्दों के राही भाषणों के राही लोकमत खड़ा करके रख सकते हो, पत्थरबाजी इन्हां नाल नहीं रख सकते। जमहूरी तरीके नाल विरोध करन दा हर किसी नूं हक है, पर विरोध के नाम ते किसी ते हमला करना अते जिस्मानी नुकसान पहुंचाउण नूं किसी भी रूप च जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लुधियाना तो नवीन शर्मा दे नाल कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो 5 दिनों की पंजाब फेरी ते पहुंचे सन अरविंद केजरीवाल ते आखिरी दिन वाकया होया। उधर संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट आम आदमी पार्टी के MP भगवंत मान ने दावा किया कि 2017 दियां विधान सभा चोणां विच सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जिथों चोण लड़नगे वो भी उसे थां तो उन्हां नूं चुनौती देणगे। जान के मैं जाऊं उत्थे, हाँ वो चुन लैन इलाका। अमरिंदर सिंह जी नूं भी मतलब नहीं, मैं सुखबीर बादल के विरुद्ध लड़ना चाहना क्योंकि देखो पता की है बड़े लीडर हारदे नहीं कदे, आपस च गंढ तुप कर लेंदे, तू मैनू ना कुछ कहे मैं तैनूं कुछ कहंदा। शीला दीक्षित के विरुद्ध जदों केजरीवाल ने पहली बार कागज भरे सी, शायद थोड़े चो भी कोई कहंदे होणे आ कित्थे पंगा ले लिया यार, कितों होर भर लैंदा, एक अद्धी सीट जित लेंदे। शीला दीक्षित हार गई, मुड़ के राजनीति खत्म हो गई। तो सूबे च चोण अखाड़ा मचदा जा रहा है। इस दौरान वफादारियां बदलण दा सिलसिला भी जारी है। पटियाला च अकालियां दे किले च सन लाउंदे होए कैप्टन ने साबका SGPC मैंबर नूं अपनी पार्टी च शामिल किया। पटियाला विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस शख्स नूं अपनी पार्टी च शामिल कर रहे ने वो SGPC दे साबका मैंबर कुलदीप सिंह नसूपुर ने, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दी होई बेअदबी अते बहबल कलां गोलीकांड तो नाराज होके अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। नसूपुर नूं उन्हां दे समर्थकां समेत कांग्रेस च शामिल करन वेले कैप्टन ने फिर दोहराया कि लोग बेअदबी मामले नूं भुल्ले नहीं ने। जिथे साडे गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी होई, बहबल कलां विच जिथे गोली, ये सारा मेरा ख्याल सिख जगत ते मन दे विच उन्हां दे दिलां दे विच सट वजी होई है। अपनी हर स्टेज तो आम आदमी पार्टी नूं घेरन वाले कैप्टन आप नूं तीजी धिर ना मन के डैमेज करन वाली पार्टी करार दे रहे ने, पर नाल ही भरोसा भी दे रहे ने कि डैमेज ज्यादा नहीं होएगा। जेड़े साडे फ्रस्ट्रेटेड यूथ है ओदा बहुत एलिमेंट है जेड़ा आम आदमी दे कोल नाल चल रहे, डैमेज जेड़ा डैमेज कर सकते हैं और वो डैमेज असीं मिनिमाइज कर रहे हैं। बट कोई ऐसा जिहा सानू मेजर प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐतकी अकाली दल दी पोजीशन पहला नालों बहुत थले है। चोणां तो पहला दल बदलियां लगातार जारी ने अते आउण वाले दिनां विच भी जारी रहणगीਆਂ, पर 2017 विच किहड़ी पार्टी डैमेजिंग रहेगी अते किहड़ी डिसाइडिंग, ये फैसला जनता करेगी।
ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਅਤੇ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। हमारे पंजाब के भाइयों और बहनों से इतना ही कहना चाहती हूँ, यूथ से इतना ही कहना चाहती हूँ कि भ्रमित मत होइएगा। Don't get led away by promises which cannot be fulfilled. ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। कहा कुछ करा कुछ और वो जो किया भी वो भी अधूरा किया। मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि बार बार वो कहते जाते थे कि स्वच्छ हमारी सरकार है, हम करप्शन से बहुत दूर हैं, लेकिन उनके अपने ही 30 से लगभग ऊपर एमएलएज ऐसे हैं जो किसी न किसी उसमें फंसे हुए हैं। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਪੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, एक ਵੱਡਾ सवाल है। उधर केंद्रीय खजाना मंत्री अरुण जेटली वालों बजट पेश किया गया तो दावा किया गया कि किसानों को मालामाल किया गया है। किसानों के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ है। खजाना मंत्री ने 5 साल में किसानों की कमाई दुगनी करने का टीचा रखा है। खजाना मंत्री ने खेतीबाड़ी खेतर के लिए 35,984 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी है। खजाना मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक इस बार का बजट किसानों के लिए है। जेटली ने बजट में जिन्ना 9 पिलर्स का जिक्र किया, उन्हां विच सब तो उत्ते खेतीबाड़ी अते किसान कल्याण है। खेतीबाड़ी मंत्री ने 5 सालां विच किसानां दी कमाई दुगना करन दे लई खेतीबाड़ी नीति विच वड्डे बदलाव दी गल आखी। वित्त मंत्री ने खेतीबाड़ी खेतर दे लई 35,984 करोड़ रुपए रखे ने। जेटली ने किसानां नूं 9 लाख करोड़ रुपए का लोन देण दा ऐलान किया। नाल ही किसानां नूं राहत दिंदे होए उन्हां नूं व्याज ते 15,000 करोड़ रुपए की छूट का ऐलान भी किया। Total allocation on agriculture and farmers welfare is rupees 35,984 crores. We need to address issues of optimal utilization of our water resources, create new infrastructure for irrigation, conserve soil fertility with balanced use of fertilizer, and provide value addition and connectivity from farm to markets. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ 28.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। 2016-17 ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ 86,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਨਵੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% FDI ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉન્ਨਤੀ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਮਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਾਧ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। 30,000 ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 1,30,000 ਰੁਪਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। I have also allocated an initial sum of rupees 100 crores each for celebrating the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay and the 350th birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji. ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ SGPC ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੁਛ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਆਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਉਧਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਹਤ 24,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। First home buyers, I propose to give a deduction for an additional interest of rupees 50,000 per annum
for loans up to 35 lakhs sanctioned during the next financial year, provided value of the house does not exceed 50 lakhs. 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 2000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ 3000 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ HRA ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਹਤ 24000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 12% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਉਧਰ ਬਜਟ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਸਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੈਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 14.5% ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 0.5% ਖੇਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 15% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਰੇਲ ਟਿਕਟ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਿਨੇਮਾ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਪੈਕੇਜਡ ਜੂਸ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਪਨੀਰ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਸਿਗਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ 1% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। The pollution and the traffic situation in Indian cities is a matter of concern. I propose to levy an infrastructure cess of 1% on small petrol, LPG and CNG cars, 2.5% on diesel cars of certain capacity, and 4% on other high engine capacity vehicles and SUVs. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 2.5% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ SUV ਕਾਰਾਂ ਤੇ 4% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਅ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 1% ਇਨਫਰਾ ਸੈਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ CNG ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ 1% ਇਨਫਰਾ ਸੈਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੁੱਤੇ, IIM ਦੀ ਫੀਸ, 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੰਪ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ, ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। CCTV, ਸੈਟ ਟੌਪ ਬਾਕਸ, ਰਾਊਟਰ ਅਤੇ ਮੋਡਮ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਬਜਟ, ਜਿੱਥੇ BJP ਅਤੇ BJP ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਐਲਾਨ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡੂ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ 65% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਜਟ ਦੀ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋ ਸਰਪਲਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2,87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ FDI ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ होने ਤੇ खदशा जता रही है। असलियत में ये FDI की 100% जो इन्होंने अलाउ की है वो किसान की, किसान मजदूर की, मिडिल क्लास की और जो रूरल जो कहेंगे कि जो लोअर क्लास है उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी की है इस गवर्नमेंट ने उसके साथ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ 2019 ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ 22 ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।